Hi all. Today's topic is nodal analysis. So what is the nodal analysis? The nodal analysis is also known as the node voltage method. This method is used in the circuit theory to determine the voltages at various nodes on any electrical circuit. Okay, so here by using this nodal analysis, we can find out the voltages at various nodes. Here, in this nodal analysis, we are using the two basic fundamental laws. The first one is the KCL. KCL means Kirchhoff current law, and second one is the Ohm's law. Okay, so what is the KCL? The algebraic sum of all branch currents meeting at a node is equal to 0. Or it is also explains like sum of entering currents is equal to the sum of leaving currents. Okay, so Ohm's law is nothing but the current through the conductor under constant temperature condition is directly proportional to the voltage. So V equal to IR. Okay, so this nodal analysis can be explained by considering the simple circuit. So here I am considering this is the circuit. Okay, here in this circuit, what are the elements are available? R1, R2, R3, R4 are the four resistors and one voltage source. Okay, so what are the elements? R1, R2, R3, R4. Okay, from this diagram, so we are applying the nodal analysis. Okay, so first of all, for this circuit, we are mentioning the nodes. So what is the node? The node is nothing but connection between the two elements, or it is a junction point. The node is, it is a junction point or the connection between the two elements. So here from this circuit diagram, how many elements are there? R1, one element, R2, second element, and third one is the R3, and fourth one is the R4 element, and one voltage source. This is also an element. Okay, so the voltage source is the active element. R1, R2, R3, R4 are the passive elements. So here this circuit consists of 5 elements, right? So first of all, we can identify the nodes. How many nodes are available for this circuit? How many nodes are available for this circuit? So here you can see how many nodes here. What is the meaning of node? First of all, what is the meaning of node? Define node. The node is nothing but a junction point or the connection between the two or more elements. Two or more elements means here R1 and voltage. These two elements are connected here. So this is the node A. This is the node A. And here you can see R1 element, R2 element, R3 element. These three elements are connected here. So this is the node B. And here you can see R3 and R4. These two elements are connected here. So this is the node C. And if you can see all the elements, what is the voltage source? Negative terminal, R2 terminal and R4 terminal. These three elements are connected here. This is the node D. So how many nodes for this circuit? Totally 4 nodes are there. So in this circuit, the voltage source negative terminal and node D is taken as these two are grounded, right? So this is the reference node. This is the reference node. And the voltage between the A to D. So we need to find out the VA voltage, VB voltage and VC voltage, right? So what is the VA voltage? The voltage between the A terminal to A node to D node, right? That is voltage across the voltage, right? Applied voltage, right? So the VA voltage is always equal to the applied voltage V value. So the VA value we also know, we already known, right? So we need to find out the VB voltage and VC voltage. The VB voltage, the voltage at B node, that is the VB, and the voltage at C node, that is the VC. These two nodes we need to find out.
So one known voltage, that is the VA voltage, we already known, right? That is the applied voltage. And unknown voltages like VB voltage and VC voltage with respect to the ground reference reference node D, right? These are called as the principal nodes. These are called as the principal nodes. Okay. So for this circuit diagram, we are applying the nodal analysis, right? We are applying the nodal analysis. How to apply? So consider, so we know that VA node, we need to find out the VB and VC. We need to find out the VB and VC. First of all, we will find out the VB node. VB node means which part you need to find out. So VB part means this part. What are the terminals? What are the elements that are connected to the B node? Which elements are connected to the B node? R1 element, R3, R2. Here R4 is not connected to B directly, right? So what are the terminals are connected to the VB, right? Those are R1, R2, R3 with respect to the voltage source V. So first of all, here at VB node, at node B, this is the node B, that is the VB, that is the VB. So at this node, the currents we are mentioning, like the currents are leaving from this node to VB. Here, this is also. These three currents are leaving. Okay. So applying the KCL at B node, that is the VB node. What is the KCL, Kirchhoff current law? Sum of entering currents is equal to the sum of leaving currents. So from this diagram, here all the nodes are leaving, right? Here all the nodes are leaving. What are the entering currents? There are no entering currents. All the currents are leaving. So from this, what is the, for example, I1, I2, I3. R1 current is I1. R1 current is I1. R2 current is I2. R3 current is I3. For example, if you consider, so what is the KCL? I1, sum of entering currents equal to sum of leaving currents. What are the entering currents? Are 0. Leaving currents are I1 plus I2 plus I3 is equal to 0. I1 plus I2 plus I3 plus I3 is equal to 0. So we don't know the currents here, right? So according to Ohm's law, V equal to IR, right? According to Ohm's law, V is equal to IR. Then what is the current formula? I is equal to V by R. I is equal to V by R. So from this Ohm's law, so what is the current at I1? So the node, what are the B node connected, right? B node to I1, right? That is the B node to A node, right? And B node to I2, B node to I3. So I1 means VB minus VA by R1. I1 కరెంట్ ఏ బ్రాంచ్ లో ఉందండి? ఓన్లీ R1 బ్రాంచ్ లోనే ఉంది కాబట్టి VB minus VA by R1. According to Ohm's law, V equal to IR, I equal to V by R కాబట్టి VB minus VA divided by R1. I1 లో కరెంట్ రెసిస్టెన్స్ ఎంత? R1 కాబట్టి VB minus VA by R1. సిమిలర్లీ I2 కరెంట్ ఏమవుతుందండి? ఇక్కడ రిఫరెన్స్ నోడ్ కాబట్టి VB మైనస్ VD రాయకూడదు. దిస్ ఇస్ ద రిఫరెన్స్ నోడ్ కాబట్టి గ్రౌండెడ్, రైట్? దట్ మీన్స్ 0. సో I2 ఈక్వల్ టు VB by R2. VB minus VD by R2 రాయకూడదు. సో VB minus 0 by R2 is nothing but VB by R2. So I2 equal to VB by R2. I1 also write down, right? And what is the I3? Similarly, VB minus VC by R3. VB minus VC by R3, right? ఇది క్లోజ్డ్ సర్క్యూటే, ఓపెన్ సర్క్యూట్ ఏం కాదండి. ఓపెన్ సర్క్యూట్లో అయితే కరెంట్ ఫ్లో అవ్వదు. బట్ మనకి అజంప్షన్ కోసం డైరెక్ట్గా ఓన్లీ వీబీని సింప్లిఫైడ్ చేసి డయాగ్రామ్ డ్రా చేశాను. సో I3 కరెంట్ ఈజ్ VB మైనస్ VC డివైడెడ్ బై R3. సో ఆ KCL అప్లై చేస్తే ఏమొస్తుందంటే అంటే సమ్ ఆఫ్ కరెంట్స్ ఈక్వల్, సమ్ ఆఫ్ ఎంటరింగ్ కరెంట్స్ ఈక్వల్ టు సమ్ ఆఫ్ లీవింగ్ కరెంట్స్. సో I1 ప్లస్ I2 ప్లస్ I3 ఈక్వల్ టు 0 కదండి. సో I1 అంటే VB మైనస్ VA బై R1
ఓకే, VB మైనస్ VA బై R1. నెక్స్ట్ I2లో VB బై R2. నెక్స్ట్ I3లో VB మైనస్ VC బై R3. దట్ ఈస్ ఈక్వల్ టు లీవింగ్ ఎంటరింగ్ కరెంట్స్ ఆర్ 0. సో దట్ ఈస్ ఈక్వల్ టు 0. దట్ ఈస్ ఈక్వల్ టు 0. ఓకే, సో ఆల్ ద కరెంట్స్ వి మెన్షన్, రైట్? సో దాన్ని సింప్లిఫై చేస్తే ఏమొస్తుంది? దీని మొత్తాన్ని VB మైనస్ VA బై R1 ప్లస్ VB బై R2 ప్లస్ VB మైనస్ VC బై R3 ఇవన్నీ ఉంది కదా. సో దాన్ని VB బై R1 తర్వాత ఏం చేసుకున్నాను? మైనస్ ఉంది కాబట్టి మైనస్ VA బై R1, తర్వాత ఏముందండి? ప్లస్ VB బై R2, తర్వాత ఏముంది? ప్లస్ VB బై R3 ప్లస్ ఇంటూ మైనస్ మైనస్ VC బై R3 దట్ ఈస్ ఈక్వల్ టు 0. సో ఇక్కడ కామన్ గా VB టర్మ్స్ 3 ఉన్నాయి, చూసారా? VB బై R1, VB బై R2, VB బై R3 ఉన్నాయి కాబట్టి దానిలో VBని కామన్ తీసాను నేను ఇక్కడ. VBని కామన్ తీస్తే ఏమొస్తుంది? 1 బై R1 ప్లస్ 1 బై R2 ప్లస్ 1 బై R3. తర్వాత VA టర్మ్స్ ఏమున్నాయి? ఓన్లీ ఒక టర్మే ఉంది, ఏముంది? మైనస్ VA బై R1. సో మైనస్ VA బై R1. నెక్స్ట్ VC టర్మ్ ఏముంది? మైనస్ VC బై R3. ఈ టర్మ్ ఒకటే ఉంది కదండి VC టర్మ్. సో మైనస్ VC బై R3 దట్ ఈస్ ఈక్వల్ టు 0. దట్ ఈస్ ఈక్వల్ టు 0. ఓకే, సో దాని నుంచి ఏం రాశానంటే ఇక్కడ స్టెప్ లో VB ఆఫ్ 1 బై R1 ప్లస్ 1 బై R2 ప్లస్ 1 బై R3 కామన్ గానే రాసాం. తర్వాత మైనస్ VC బై R3 ఇస్ ఈక్వల్ టు VA బై R1 రావాలి. బట్ ఇక్కడ VAని Vగా ఎందుకు మెన్షన్ చేశా అంటే ద VA వోల్టేజ్ దట్ ఈస్ ఈక్వల్ టు అప్లైడ్ వోల్టేజ్ V అని చెప్పాం కదా. నోడ్ A దగ్గర వోల్టేజ్ దట్ ఈస్ ఈక్వల్ టు V అని చెప్పాం కాబట్టి సో V బై R1 దట్ ఈస్ ద ఈక్వేషన్ నెంబర్ 1 ఫర్ ద వోల్టేజ్ ఎట్ VB నోడ్. VB నోడ్ దగ్గర మనం సింప్లిఫై చేస్తే KCL అప్లై చేస్తే మనకు వచ్చిన ఈక్వేషన్ ఏంటండి అంటే VB ఆఫ్ 1 బై R1 ప్లస్ 1 బై R2 ప్లస్ 1 బై R3 మైనస్ VC బై R3 ఈజ్ ఈక్వల్ టు V బై R1. V బై R1. సిమిలర్లీ మనం నెక్స్ట్ లూప్ కూడా KCL అప్లై చేయొచ్చు కదండి. ఓకేనా? నెక్స్ట్ లూప్ అంటే ఏమొస్తుంది? వాట్ ఈస్ ద నెక్స్ట్ లూప్? హియర్ ఫస్ట్ లూప్ కంప్లీట్ అయిపోయింది, అవునా? ఫస్ట్ లూప్ అనేది కంప్లీట్ అయిపోయింది. సో ఫస్ట్ లూప్ ఈ పాయింట్ VB నోడ్ దగ్గర కంప్లీట్ చేస్తాం. VA నోడ్ ఆల్రెడీ నోన్, VB నోడ్ కంప్లీట్ అయిపోయింది. సో VC నోడ్ దగ్గర ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి. ఈ C నోడ్ దగ్గర ఫైండ్ అవుట్ చేస్తే ఈ C నోడ్ దేనికి కనెక్ట్ అయిందండి? R3 నోడ్ కనెక్ట్ అయింది, R4 నోడ్కి R3 ఎలిమెంట్ కనెక్ట్ అయింది, R4 ఎలిమెంట్ కూడా కనెక్ట్ అయింది. సో VC నోడ్ దగ్గర ఏమేమి కనెక్ట్ అయినాయి? VC, VB అండ్ గ్రౌండ్. సో ఈ పార్ట్ మాత్రమే నేను ఒక డయాగ్రామ్ గా సపరేట్ డయాగ్రామ్ గా డ్రా చేశాను. చూద్దాం, చూడండి. సో తీసుకుంటే ఇక్కడ మీరు అబ్జర్వ్ చేస్తుంది, ఎరేజ్ చేస్తున్నాను. 1 సెకండ్. సో ఈ డయాగ్రామ్ అబ్జర్వ్ చేస్తే C నోడ్ దగ్గర ఏమేమి కనెక్ట్ అయ్యింది? దిస్ ఈస్ ద VC నోడ్ అండ్ దిస్ ఈస్ ద VB నోడ్. సో ఈ VC నోడ్ కి ఏమేమి ఎలిమెంట్స్ కనెక్ట్ అయినాయండి? R3 ఎలిమెంట్ అండ్ R4 ఎలిమెంట్స్. సో కరెంట్స్ అనేవి ఈ నోడ్ నుంచి లీవింగ్ కదా. ఎంటరింగ్ కరెంట్స్ ఏమైనా ఉన్నాయా? అకార్డింగ్ టు ఓమ్స్ లా ఏంటి? అకార్డింగ్ KCL స్టేట్మెంట్ సమ్ ఆఫ్ ఎంటరింగ్ కరెంట్స్ ఈక్వల్ టు సమ్ ఆఫ్ లీవింగ్ కరెంట్స్ కదా. సో లీవింగ్ కరెంట్స్ ఉన్నాయి ఇక్కడ అన్ని. ఏమేమి కరెంట్స్? I3 అనేది లీవింగ్ అవుతుంది, I4 కూడా లీవింగ్ అవుతుంది. సో I3 ప్లస్ I4 is equal to 0, రైట్? సో ఇక్కడ మన I3 కరెంట్ రావాలంటే ఏమొస్తుందండి? I3 కరెంట్ అంటే సో ఈ I3 కరెంట్ రావాలంటే అకార్డింగ్ టు ఓమ్స్ లా V ఈక్వల్ టు IR, I ఈక్వల్ టు V బై R కదా. సో ఈ VC నోడ్ దగ్గర నుంచి రిఫరెన్స్ తీసుకుంటున్నాం కాబట్టి I3 కరెంట్ అంటే R3 ఎలిమెంట్ లో R3 రెసిస్టెన్స్ లోనే కదా. సో R3 దేని మధ్య కనెక్ట్ అయిందండి? VC, VBA కాబట్టి మనం విత్ రెఫరెన్స్ టు VC తీసుకున్నాం కాబట్టి I3 ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఏమొస్తుందండి? VC మైనస్ VB బై R3. VC మైనస్ VB బై R3. సిమిలర్లీ I4 ఏమొస్తుందండి? I4 ఈక్వల్ టు VC డివైడెడ్ బై R4. VC డివైడెడ్ బై R4 అంతే కదా. లేకపోతే VC డివైడెడ్ బై VD అంటే VD ఈజ్ నథింగ్ బట్ ఇక్కడ రిఫరెన్స్ నోడ్ కాబట్టి 0. సో VC మైనస్ 0 బై R4 అంటే దట్ ఈస్ సింప్లీ VC బై
R4. అదే మనం ఇక్కడ కేసీఎల్ అప్లై చేసాం కాబట్టి I3 ప్లేస్ లో ఏం తీసుకున్నాం, VC మైనస్ VB డివైడెడ్ బై R3. అంటే ఈ I3 కరెంట్ రావాలంటే VC మైనస్ VB డివైడెడ్ బై R3. సో మనం VC నోడ్ తీసుకున్నాం కాబట్టి VC మైనస్ V3. అదే మీరు VB నోడ్ తీసుకుంటే VB మైనస్ VC బై R3. హియర్ వీఆర్ డిస్కసింగ్ ద at node voltage at C. సో VC మైనస్ VB బై R3. అదే విధంగా I4 కరెంట్ రావాలంటే ప్లస్ VC బై R4 దట్ ఈస్ ఈక్వల్ టు 0. దీన్ని సింప్లిఫై చేసింది ఏంటి, VC బై R3 మైనస్ కాబట్టి మైనస్ VB బై R3 ప్లస్ VC బై R4. ఇక్కడ VC టర్మ్స్ రెండు సార్లు ఉన్నాయి కాబట్టి ఇది సో VCని కామన్ తీస్తే అప్పుడు ఏమొస్తుంది 1/R3 ప్లస్ 1/R4. తర్వాత రిమైనింగ్ టర్మ్ ఏముంది మైనస్ VB బై R3 దట్ ఈస్ ఈక్వల్ టు 0. దిస్ ఈస్ ద ఈక్వేషన్ నెంబర్ 2. సో మనకి ఎన్ని లూప్స్ ఉన్నాయి, 2 లూప్స్ ఉన్నాయి కాబట్టి ఈ 2 లూప్స్ కి కూడా మనం KCL అప్లై చేసి సింప్లిఫై చేసిన ఈక్వేషన్ మనం ఇక్కడ మెన్షన్ చేసాం. ఓకేనా, 2 లూప్స్ కి కూడా KCL అప్లై చేసి అది సింప్లిఫై చేసిన ఈక్వేషన్ ని మనం వచ్చేసింది. ఈక్వేషన్ 1 వచ్చేసి వోల్టేజ్ ఎట్ నోడ్ బి, ఈక్వేషన్ 2 వచ్చేసి వోల్టేజ్ ఎట్ నోడ్ సి. సో మనకి 2 అన్నోన్ వోల్టేజెస్ కూడా ఈక్వేషన్ ఫార్మెట్ లో రిప్రజెంట్ చేసాం. మనకి నోడ్ వోల్టేజ్ VA వోల్టేజ్ ఆల్రెడీ మనకు తెలుసు. ఓకేనా, మనకి నోడ్ వోల్టేజ్ VA వాల్యూ ఆల్రెడీ మనకి తెలుసు. ఎంతది, దట్ వోల్టేజ్ ఈక్వల్ టు అప్లైడ్ వోల్టేజ్ V. ఓకే, అదేవిధంగా VB వోల్టేజ్ ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి, VC వోల్టేజ్ ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి. మనం VB వోల్టేజ్ ఆల్రెడీ ఈక్వేషన్ ఫార్మెట్ లో రిప్రజెంట్ చేసాం. అదేవిధంగా VC వోల్టేజ్ కూడా ఆల్రెడీ ఈక్వేషన్ ఫార్మెట్ లో రిప్రజెంట్ చేసాం. నెక్స్ట్ ఏం చేయాలంటే ఈ నోడల్ అనాలిసిస్ కి ఆ ఈక్వేషన్స్ ని మ్యాట్రిక్స్ ఫామ్ లో రిప్రజెంట్ చేయాలండి. ఓకేనా, ఇప్పుడు ఏవైతే ఆ ఈక్వేషన్స్ ఉన్నాయో ఆ 2 ఈక్వేషన్స్ కూడా మ్యాట్రిక్స్ ఫామ్ లో రిప్రజెంట్ చేస్తున్నాం. చూడండి, సో దోస్ 2 ఈక్వేషన్స్ ఏమన్నాయి, ఫస్ట్ ఈక్వేషన్ వచ్చేసి ఏంటండి 1/R1 సారీ V/R1 VB ఆఫ్ 1/R1 ప్లస్ 1/R2 ప్లస్ 1/R3 మైనస్ VC బై R3. మనకి ఇక్కడ టర్మ్స్ చూసుకుంటే మనకు ఫైండ్ అవుట్ చేయాల్సినవి రెండే, VB VC. VA వాల్యూ ఆల్రెడీ తెలుసు కాబట్టి మనం ఫైండ్ అవుట్ చేయాల్సినవి రెండే, ఏమేంటి VB VC. సో ఈ ఈక్వేషన్ ని మ్యాథమెటికల్ మ్యాట్రిక్స్ లో రిప్రజెంట్ చేస్తున్నాం. ఓన్లీ 2 మ్యాట్రిక్స్ కాబట్టి VB VC ఉన్నాయి, ఇక్కడ కూడా VB VC ఉన్నాయి. సో ఫస్ట్ ఈక్వేషన్ లో VB టర్మ్స్ ఏమున్నాయండి, 1/R1 ప్లస్ 1/R2 ప్లస్ 1/R3. చూడండి ఇక్కడ చూసారా, 1/R1 ప్లస్ 1/R2 ప్లస్ 1/R3. అదేవిధంగా సెకండ్ VC టర్మ్ ఏముంది ఇక్కడ, మైనస్ VC బై R3 మీన్స్ 1/R3 మైనస్ 1/R3 రిప్రజెంట్ చేశాను. అదేవిధంగా సెకండ్ ఈక్వేషన్ లో VB టర్మ్ ఏముంది, మైనస్ VB బై R3 కదా. సో అందుకని దాన్ని మైనస్ 1/R3 కి ఇక్కడ మెన్షన్ చేసాం, మైనస్ 1/R3. అదే VC టర్మ్ ఏముంది, ప్లస్ కదా, 1/R3 ప్లస్ 1/R4, దాన్ని ఇక్కడ మెన్షన్ చేసాం. దీన్ని VB VC మల్టిప్లై చేసాం, VB VC. సో దీన్ని ఏ విధంగా చేస్తారంటే, ఏ విధంగా మల్టిప్లై చేయాలంటే మ్యాట్రిక్స్ ఫామ్ లో this row into this row. So VB of 1/R1 plus 1/R2 plus 1/R3 minus VC of 1/R3. అది సెకండ్ ఈక్వేషన్ ఇచ్చేసి మైనస్ VB of minus VB by R3 plus VC of 1/R3 plus 1/R4. that is equal to అవుటర్ లో ఉన్న వాల్యూస్ ఏమున్నాయండి, ఫస్ట్ ఈక్వేషన్ కి వచ్చేసి V/R1 ఉంది, సెకండ్ ఈక్వేషన్ కి వచ్చేసి 0 ఉంది. సో దాన్ని మెన్షన్ చేసాం, చూడండి V/R1 0. సో ఈ ఈక్వేషన్స్ ని ఫైండ్ అవుట్ చేసాం. సో మనకు ఏవైతే KCL అప్లై చేసి నోడ్ వోల్టేజెస్ ఫైండ్ అవుట్ చేసామో VBVC ఇన్ టర్మ్స్ లో మ్యాట్రిక్స్ ఫామ్ లో రిప్రజెంట్ చేసిన తర్వాత వాటి యొక్క నోడ్ వోల్టేజెస్ ని ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి. మనకి ఏ నోడ్ వోల్టేజ్ ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి, VB node voltage and VC node voltage. So what is the VB node voltage? What is the formula to find out the VB node voltage, right? What is the formula to find out the VB node voltage is, here VB node voltage is the voltage at VB is equal to del 1 by del G. Otherwise నేను రెఫరెన్స్ తీసుకున్నా, అదర్వైజ్ ఏం తీసుకుంటే del 1 by delta అదర్వైజ్. ఓకేనా, VC అంటే del 2 by delta or del G. ఓకేనా, VB equal to del 1 by del G, VC equal to del 2 by del G. Here what is the delta G value and what is the delta 1 value and what is the delta 2 values we have to know first of all.
సో డెల్టా జీ వాల్యూ ఈజ్ నథింగ్ బట్ ద మ్యాట్రిక్స్ 2/2 మ్యాట్రిక్స్ వాల్యూ ఇక్కడ ఉంది చూసారా, దిస్ ఈస్ ద డెల్టా జీ వాల్యూ. దిస్ ఈస్ ద డెల్టా జీ వాల్యూ. చూడండి, అబ్జర్వ్ చేయండి, కావాలంటే సేమ్ ఉంటుంది డెల్టా జీ వాల్యూ అది. ఓకేనా? దీనికి డెట్ ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి. ఆ డెట్ ఫైండ్ అవుట్ చేయడం చూపిస్తాను. సో దీనికి డెట్ ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి. డెట్ ఫైండ్ అవుట్ చేయడం తెలుసుగా, ఏడి మైనస్ బీసీ. ఆ ఫైండ్ అవుట్ చేస్తే ఇది ఏంటంటే ఏ బి సి అండ్ దిస్ ఈస్ ద డి వాల్యూ. సో ఏడి, ఇది ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఏడి అండ్ నెక్స్ట్ మైనస్ బీసీ. ఈ వాల్యూ ఇస్తే మీకు ఈ డెల్ జీ వాల్యూ వస్తుంది. అదేవిధంగా మీకు డెల్టా 1 వాల్యూ కావాలి అంటే అండి, ఏ విధంగా ఫైండ్ అవుట్ చేయొచ్చు అంటే, డెల్టా 1 వాల్యూ మీరు డెల్టా 1 అంటే డెల్టా 1 ఫస్ట్ ప్రైమరీ కాబట్టి ఈ వాల్యూ కామన్గా వేసేయాలి మ్యాట్రిక్స్లో. అంటే 1/r1 ప్లస్ 1/r2 ప్లస్ 1/r3. అదేమి వేయకూడదు ఫస్ట్. సారీ, డెల్టా 1 అంటే ఈ మనకు అవుటర్ ఫామ్ ఉంది చూసారా, ఈ వాల్యూని మనం ఫస్ట్ మెన్షన్ చేయాలి. v/r1 0. అదే సెకండరీ వాల్యూస్ ఏవైతే ఉన్నాయో అవి కామన్ గానే ఇక్కడ మెన్షన్ చేస్తున్నాను చూడండి, ఇవి కామనే. అదే డెల్టా 2 అంటే ఈ v/r1 వాల్యూస్ ని సెకండరీలో మెన్షన్ చేయాలి, ప్రైమరీ వాల్యూస్ కామన్ గానే మెన్షన్ చేయాలి. సో డెల్టా 1 కి డెల్టా 2 కూడా ఈ డెట్ వాల్యూ ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి. డెట్ వాల్యూ ఫార్ములా ఏంటి? ఏడి మైనస్ పిసి. ఇది వేస్తే మనకి సింపుల్ గా డెల్టా వాల్యూ డెల్ జీ ఆర్ డెల్ 1 ఆర్ డెల్ 2 వాల్యూస్ మీరు సింపుల్ గా ఫైండ్ అవుట్ చేస్తారు. దెన్ యూ కెన్ ఫైండ్ అవుట్ దెన్ యూ కెన్ నో ద వాల్యూస్ ఆఫ్ node voltage at VB and node voltage at VC. This is the procedure to solve the nodal analysis. This is the procedure to solve the nodal analysis. ఇంకొకసారి రీక్యాప్ చేస్తాను చూడండి. ఫస్ట్ అరైజ్ చేద్దాం ఇదంతా. ఓకే. So first of all, what is the nodal analysis? The nodal analysis is also called as the node voltage method. The nodal analysis is also called as node voltage method. This method is used in the circuit theory. సర్క్యూట్ థియరీ అనేది ఎలక్ట్రికల్ స్టూడెంట్స్ చదువుకుంటే దాన్ని సర్క్యూట్ థియరీ అంటారండి. అదే ఈసీఈ వాళ్ళు చదివితే దట్ ఈస్ ద నెట్వర్క్ అనాలిసిస్. దానిలో ఈ నోడల్ అనాలిసిస్ మెథడ్ ని యూజ్ చేస్తున్నారు. ఎందుకంటే టు డిటర్మైన్ ద అన్నోన్ వోల్టేజెస్ ఎట్ వేరియస్ నోడ్స్, డిఫరెంట్ నోడ్స్ దగ్గర మనకి వోల్టేజ్ వాల్యూస్ ని ఫైండ్ అవుట్ చేయడానికి ఈ నోడల్ అనాలిసిస్ ని యూజ్ చేస్తూ ఉంటారు. ఓకేనా? సో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఏదైనా సర్క్యూట్ డయాగ్రామ్ ఇస్తే ఆ డయాగ్రామ్ కి మీరు ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఎన్ని నోడ్స్ ఉన్నాయో ఫైండ్ అవుట్ చేసుకోవాలి. సో నోడ్స్ ఫైండ్ అవుట్ చేయాలంటే నోడ్ అంటే ఏంటో ముందు ఐడియా ఉండాలి. సో వాట్ ఈస్ ద నోడ్? ద నోడ్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ ఏ జంక్షన్ పాయింట్, ఆర్ ఇట్ ఈస్ ద కనెక్షన్ ఆఫ్ టూ ఆర్ మోర్ ఎలిమెంట్స్. The two or more elements. Element is nothing but here R1 is one element, R2 is another element, R3 is another element, R4 is another element, voltage source is the another element. Totally 5 elements are there. So what is the node? The junction point between the two or more elements. Sorry, the connection between the two or more elements, or it is a junction point. So ఇందులో మనకి సర్క్యూట్ డయాగ్రామ్ లో మీరు గమనిస్తే టోటల్లీ 4 నోడ్స్ ఉన్నాయి, ఏ బి సి డి. ఈ 4 నోడ్స్ ని మనం ఫైండ్ వోల్టేజ్ కావాలి అంటే ఇందులో అన్నిటికీ కాంబినేషన్ లో డి నోడ్ ని రిఫరెన్స్ నోడ్ గా కన్సిడర్ చేసుకున్నాం. బికాజ్ అన్ని కామన్ గా కనిపిస్తున్నాయి కాబట్టి ఒక నోడ్ రిఫరెన్స్ నోడ్, రిమైనింగ్ నోడ్స్ మనం ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి. రిమైనింగ్ నోడ్స్ ఫైండ్ అవుట్ చేయాలంటే మీరు ఈ డయాగ్రామ్ లో అబ్జర్వ్ చేస్తే ఏకి డికి మధ్య ఏమైనా కాంపోనెంట్స్ ఉన్నాయా? ఏమున్నాయి కాంపోనెంట్స్? ఓన్లీ వోల్టేజ్ సోర్స్ ఒక్కటే ఉంది. ఆ వోల్టేజ్ సోర్స్ వాల్యూ మనకు డైరెక్ట్ తెలుసు కాబట్టి విఏ వాల్యూ ఫైండ్ అవుట్ చేయాల్సిన నెసెసిటీ లేదు. మీకు అక్కడ విఏ వాల్యూ ఉంది కాబట్టి డైరెక్ట్ గా ఫైండ్ అవుట్ చేయాల్సిన నెసెసిటీ లేదు. లేకపోతే అక్కడ ఏమైనా ఎలిమెంట్ ఉందంటే అప్పుడు మీరు విఏ వాల్యూ కూడా ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి ఇక్కడ. ఓకేనా? ఇక్కడ ఏంటంటే 1 సెకండ్. సో మీరు ఇక్కడ విఏ వాల్యూ మనకి డైరెక్ట్ గా ఉంది కాబట్టి, వోల్టేజ్ సోర్స్ ఉంది కాబట్టి మీరు విఏ వాల్యూ ఫైండ్ అవుట్ చేయాల్సిన వాల్యూ నెసెసిటీ లేదు. డైరెక్ట్ గా విఏ ఈక్వల్ టు వి అని రాసేసుకోవచ్చు. అదే ఇక్కడ ఏదైనా రెసిస్టెన్స్ ఉంటే మాత్రం అప్పుడు యూ నీడ్ టు ఫైండ్ అవుట్ ద విఏ నోడ్ వోల్టేజ్ ఆల్సో. యూ నీడ్ టు ఫైండ్ అవుట్ ద విఏ నోడ్ వోల్టేజ్ ఆల్సో. ఇక్కడ మనకి ఏ టు డి వాల్యూ ఈజ్ ఈక్వల్ టు వి కదా, వోల్టేజ్ సోర్స్ వి వాల్యూ. అదేవిధంగా రిమైనింగ్ 2 నోడ్స్ ఉన్నాయిగా అన్నోన్ వోల్టేజ్ విబి విసిని విత్ రెస్పెక్ట్ టు డి నోడ్ ని, ఈ అన్నోన్ వోల్టేజెస్ విత్ రెస్పెక్ట్ టు డి నోడ్ ని వాటిని ప్రిన్సిపల్ నోడ్స్ అంటారు. వాటిని మనం ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి. అంటే విబి నోడ్ వాల్యూ ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి, విసి నోడ్ వాల్యూ కూడా ఫైండ్ అవుట్ చేసుకోవాలి.
వీటిని ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి అంటే ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ మనకి వీటికి నోడల్ అనాలిసిస్ అప్లై చేయాలి. నోడల్ అనాలిసిస్ ఎక్కడ అప్లై చేయాలి? విబి నోడ్ దగ్గర ఫైండ్ అవుట్ అప్లై చేయాలి. అదేవిధంగా విసి నోడ్ దగ్గర కూడా అప్లై చేయాలి. మనకి నోడల్ అనాలిసిస్ ఫైండ్ అవుట్ చేయాలంటే ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ రెండు బేసిక్ ఫండమెంటల్ లాస్ ఐడియా ఉండాలి. అవేంటి అంటే కిర్చాఫ్ కరెంట్ లా, ఉండేది ఓమ్స్ లా. కిర్చాఫ్ కరెంట్ లా స్టేట్మెంట్ ఏంటి? సమ్ ఆఫ్ ఎంటరింగ్ కరెంట్స్ ఈక్వల్ టు సమ్ ఆఫ్ లీవింగ్ కరెంట్స్ అని తెలుసు. మనకి ఎప్పుడైనా సరే ఈ నోడల్ అనాలిసిస్ అప్లై చేస్తున్నామంటే కరెంట్స్ అనేవి ఎప్పుడూ లీవింగ్ లోనే తీసుకోవాలి. ఈ నోడ్ నుంచి లీవ్ అవుతున్నట్టుగా కన్సిడర్ చేసుకోండి. ఓకేనా? సో ఈ 3 కరెంట్స్ లీవ్ అవుతున్నట్టుగా. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ బి నోడ్ దగ్గర మీరు వోల్టేజ్ ఫైండ్ అవుట్ చేయాలంటే దట్ ఈస్ ద విబి, రైట్? సో విబికి ఏమేమి ఎలిమెంట్స్ కనెక్ట్ అయినాయి? R1 ఎలిమెంట్ కనెక్ట్ అయింది, R2 ఎలిమెంట్ కనెక్ట్ అయింది, R3 ఎలిమెంట్ కనెక్ట్ అయింది. సో దీనికి వోల్టేజ్ అట్ విబి దగ్గర నోడల్ అనాలిసిస్ అప్లై చేయాలంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ R1 కరెంట్ I1, R2 కరెంట్ I2, R3 కరెంట్ I3 అనుకుంటే లీవింగ్ కరెంట్సే కదా. I1 ప్లస్ I2 ప్లస్ I3 ఈక్వల్ టు 0 తీసుకోవచ్చు కదా. సో దానికి మనకి కరెంట్ వాల్యూస్ లేవు కదా. మనకి అకార్డింగ్ టు ఓమ్స్ లా వి ఈక్వల్ టు ఐఆర్ కదా, దెన్ ఐ ఈక్వల్ టు వి బై ఆర్ఏ కదా. వి బై ఆర్ అంటే మనకు వోల్టేజెస్ ఉన్నాయి. ఇక్కడ విబి వోల్టేజ్, విఏ వోల్టేజ్ ఉంది, విసి వోల్టేజ్ ఉంది, విడి వోల్టేజ్ ఉంది. అదేవిధంగా రెసిస్టెన్స్ వాల్యూస్ కూడా ఉన్నాయి కాబట్టి దాన్ని విత్ రెస్పెక్ట్ టు బి టెర్మినల్ దగ్గర ఫైండ్ అవుట్ చేస్తున్నాం కాబట్టి విబి మైనస్ విఏ బై R1, విబి మైనస్ విడి బై R2 అలా వేసుకోవచ్చు. కాకపోతే ఇవి డి అంటే గ్రౌండ్ కాబట్టి దీన్ని 0 కాబట్టి మనకు అవసరం డైరెక్ట్ గా విబి బై R2 వేసుకోవచ్చు. అదే దీనికైతే గ్రౌండ్ కాదు కదా, విబి మైనస్ విసి బై R3. ఈ ఈక్వేషన్ సింప్లిఫై చేస్తే ఒక ఈక్వేషన్ వస్తుంది. అదేవిధంగా వోల్టేజ్ అట్ సి టెర్మినల్ దగ్గర ఫైండ్ అవుట్ చేయాలంటే దీనికి ఏమేమి కాంపోనెంట్స్ కనెక్ట్ అయినాయి? R3, R4 కాబట్టి విసి మైనస్ విబి బై R3 ప్లస్ విసి మైనస్ విసి బై R4 డైరెక్ట్ గా డి అంటే 0 కాబట్టి విసి బై R4. దీన్ని సింప్లిఫై చేస్తే ఒక ఈక్వేషన్ వస్తుంది. సో 2 లూప్స్ ఉన్నాయి కాబట్టి 2 ఈక్వేషన్స్ వచ్చినాయి. ఆ 2 ఈక్వేషన్స్ కూడా మీరు మ్యాట్రిక్స్ ఫామ్ లో రిప్రజెంట్ చేసి వాటికి విబి వి1 సారీ విబి విసి వాల్యూస్ ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి. విబి విసి వాల్యూ కావాలంటే మనకి del1 బై del G ఫార్ములా. డెల్టా 1 వాల్యూ అంటే అట్లా మ్యాట్రిక్స్ ఫామ్ లో రిప్రజెంట్ చేసిందని మనం చూపించాం కదా, ఆ విధంగా రిప్రజెంట్ చేసి చూపించాలి. ఒకసారి చూపిస్తాను. ఇలా మీరు మ్యాట్రిక్స్ ఫామ్ లో రిప్రజెంట్ చేసుకోవాలి. ఇలా వచ్చిన ఈక్వేషన్ మ్యాట్రిక్స్ ఫామ్ లో రిప్రజెంట్ చేసిన తర్వాత మనకి విబి నోడ్ వాల్యూ కావాలంటే del1 బై del G, విసి నోడ్ వాల్యూ కావాలంటే del2 బై del G. del G అంటే ఏంటి? మనకి ఏదైతే మ్యాట్రిక్స్ ఉందో అది డైరెక్ట్ గా వేసేస్తాం. అదే డెల్టా 1 వాల్యూ ఉందనుకోండి, మనకు వచ్చిన అవుట్పుట్ 0 ఈక్వల్ టు తర్వాత ఉంది చూసారా, ఆ ఈక్వల్ టు తర్వాత వాల్యూని దాన్ని ఫస్ట్ రోగా మెన్షన్ చేయాలి. 1 కాబట్టి ఫస్ట్ రోలో మెన్షన్ చేయాలి, రిమైనింగ్ సెకండ్ రో గాని మెన్షన్ చేసాం. అదే విసి కాబట్టి సెకండ్ది కాబట్టి విసి సెకండ్ది కాబట్టి ఏంటి, ఫస్ట్ రో యాజ్ యూజువల్ గా మెన్షన్ చేయాలి. అదేవిధంగా సెకండ్ రో వచ్చేసి మనకి ఏదైతే అవుట్పుట్ తర్వాత ఉందో 0 తర్వాత ఉందో దాన్ని మెన్షన్ చేయాలి. వాటి డెట్ ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి. డెట్ అంటే ఏడి మైనస్ బీసీ. ఓకే, is it clear? This is the nodal analysis procedure. This is the nodal analysis procedure. మీకు ఏమైనా డౌట్స్ ఉంటే మెన్షన్ చేయండి, వాటికి రెస్పాన్స్ అవుతాను. ఓకే, థ్యాంక్ యూ.